पिछले 75 सालों तो अकिरत कणा की कौम जिहड़ी 1000 साल जुत्तियां खांदी रही, दिलीश्वरो ईश्वरो, दिल्ली का बादशाही रब है, इहो जे श्लोक कढ़ के वेले दे हाकमां की खुशनुदी करती रही। पिछले 75 सालों तो उन्होंने इस गुरु के खालसे नूं 10 अक्तूबर 1947 नूं क्रिमिनल ट्राइब ऐलानिया सी। वैरियां कढ़ विखालिया 5 सदियां दा वैर, 5 सदियां दा वैर गुरु नानक साहब की गुरमत विचारधारा ब्राह्मण की धुनी विच वजे तीर वांग सी। जिस दिन गुरु नानक साहब ने पंडित का हथ फड़ के कहा सी कि यह जिहड़ा पंडित दया तो सखना है, संतोख तो सखना है, जत तो सखना है, सत तो सखना है, इसका बनाया जनेऊ मैं नहीं पाउणा। पर 5 सदियां इन्हां कोल पोलीटिकल पावर नहीं सी। पंजाब की धरती गैरतमंदां की धरती है। गुरु नानक साहब ने उस धरती के उत्ते बुलंद आवाज़ दे विच वंगारिया सी हाकमां नूं, राजे शीं मुकदम कुत्ते जाए जगायन बैठे सुते। अज ये चैलेंज साडे सामने स्पष्ट है। अमृतपाल सिंह क्यों रड़कदा है? एक माता का पर्स बोल रहे ने, उन्होंने कहते हैं कि इहदे च लुकिया होया अमृतपाल सिंह। गल अमृतपाल सिंह की नहीं है, वो तुहानूं सबक सिखाउणा चाहुंदे ने। तारण जियो तैन को जग में, मुख ते हर चित में युद्ध विचारे, देह अनित ना नित रहे, जस नाव चढ़े भव सागर तारे। धीरज धाम बनाए यह तन, बुद्ध सो दीपक ज्यों उजियारे, ज्ञानै की बढ़नी मनो हाथ ले, कातरता कुतवार बुहार है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ, अज दुनिया के हर कोने विच जिथे जिथे गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां वसदियां ने, खालसा साजना दिवस की 324वीं याद हर थां बड़े उत्साह दे नाल मनाई जा रही है। ज़ाहिर है भाई साहब ने कथा दे विच खालसे दे गुण गुरु कलगीधर पातशाह वालों खालसे दे उत्ते कीतियां गईयां रहमतां इन्हां दा जिक्र कीता। वेखण वाली गल यह है कि जदों लगभग 3 सदियां पहला खालसा प्रगट हुंदा है, उस तो भी लगभग 230 वरे पहला जदों गुरु नानक साहब की आमद हुंदी है इस धरती दे उत्ते, ते हालात वो वेले दे हाकमां दा वरतारा होए, वो समाज दे अंदर वरण व्यवस्था होए, वो आर्थिक लुट खसुट होए, जां इंसानी दर्द तो बेगानगी होए, ये सारिया अलामतां, ये सारे सिम्पटम्स एग्जिस्ट करते सन। गुरु नानक साहब की विचारधारा जिसनूं भाई गुरदास जी जदों ये बयान करते ने, मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। पंथ लफज निर्मल पंथ, इसका वर्णन असी देखते हैं। भाई गुरदास जी याद दहानी करवाते ने, शब्द जित्ती सिद्ध मंडली कीतोस अपना पंथ निराला। ये निरालेपन की गल भी है, पंथ की गल भी है। रोजाना जदों हरमंदर साहिब के अंदर भट्टां दे सवैये गायन किए जाते हैं तो फिर ये लफज साडे कन्नां च पैंदे ने, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई। ये निर्मल पंथ, निराला पंथ, उत्तम पंथ जिसनूं 10 जामियां दे अंदर महज एक धर्म के तौर पर ही इंसानी इतिहास दे विच नहीं लिआंदा गया, एक तहजीब सिरजी गई, एक सिविलाइजेशन, एक सभ्याचार, एक तहजीब। वो तहजीब जिस दे कोल सिद्धांत गुरु नानक साहब ने मूल रूप विच दिता है,
ਰਾਜਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਯੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲਿਅਨ ਤਿੱਥੈ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ, ਰਾਜ ਤੇ ਜੋਗ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਟੁਗੈਦਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਟਰਵਾਈਨਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਣ ਦੀ, ਐਕਸਪਲੋਇਟਡ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਾ ਅਖਾੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਪਪੂਲਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਕਬੀਰ ਜਹ ਦਰ ਆਵਤ ਜਾਤਿਓ, ਹਟਕਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਸੋ ਦਰ ਕੈਸੇ ਛੋੜੀਐ, ਜੋ ਦਰ ਐਸਾ ਹੋਏ। ਉਹ 4 ਵਰਣਾਂ ਦੇ ਲਈ, 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਦ ਬੀੜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ 84 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਤਖਤ ਅਕਾਲ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ 2 ਦਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜ ਤੇ ਜੋਗ, ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਡਿਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, इन गरीब सिखों को द्यूं पातशाही, ये याद करें हमारी गुरियाई। और पहली जड़ी एडिक्ट हुक्मनामा फरमान 5 प्यारे 80,000 के इकट्ठ चों निकलते हैं, ये भी वो क्राइटेरिया है। जो असी सलोक वारां ते वधीक पढ़ते हैं तो गुरु नानक साहब का सलोक है, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। इस नूं लिटरल रूप दे विच 80,000 दे इकट्ठ अज तो ठीक 324 वरे पहला शिवालक दियां फुट हिल्स दे विच तख्त श्री केसगढ़ साहिब दे मुकाम दे उत्ते उस तेग दे नाल प्रेम दी खेड खेडण वालियां नूं परखिया जांदा है। 5 ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ जिन्होंने गुरु कलगीधर अपने गल नाल ला के प्यारे कहते हैं, बिलवड वंस। तो उन्होंने सामने पहला फरमान है, अज तो तुहाडी कुल नास, किरत नास, वरण नास, परम नास, तुसी खालसा हो, गुरु का खालसा, गुर संगत कीनी खालसा। हुण ये एक यूनिक विचारधारा उही है, कंटिन्यूटी उही है, गुरमत का गाडी राह उही है, पर हुण खालसे दे रूप च, 5 ककारी खालसे दे रूप च, जिस दे गातरे किरपान है। किरपान लफज नूं जदों सन जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले इंटरप्रेट करते सन कि ये 2 लफ्ज़ां दा मेल है, किरपा ते आन। किरपा असीं बख्शिश नूं कहंदे हैं,
ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ। ਨਦਰ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਗਲਾਸ ਹੈ, ਕਰਮ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਗੇਨ ਮਤਲਬ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਦਾਤ ਵੀ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗਿਫਟ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਮਾਣੇ ਨਿਤਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਪਾਲੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਗਾਲੇ। ਉਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਿਰਧਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਨ ਅਣਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇ ਤਾਕਚ ਖਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬੇਪਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਨੇ, ਹਲਾਲ ਖੋਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 324 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਜੀਮ ਉਸ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ, ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫਗਾਨ ਧਾੜਵੀ, 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲਸ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਕਿਰਤ ਕਣਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ 1000 ਸਾਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀਸ਼ਵਰੋ ਈਸ਼ਵਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਲੋਕ ਘੜ ਕੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੁਦੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰੈਕਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 39 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਵਿੱਢੀ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਸ 47 ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ 555 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ 9 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਅਫਜ਼ਲ ਐਸਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰ ਨਵਾਂ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਰੀਆਂ ਕੱਢ ਵਿਖਾਲਿਆ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ। 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਤੀਰ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਉਹ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਐ ਜੀ ਨਾ ਹਮ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਮੱਧਮ, ਹਰ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਹਰ ਕੇ ਲੋਕ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਜੰਗ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਡਤ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਦਇਆ ਤੋਂ ਸਖਣਾ, ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਸਖਣਾ, ਜਤ ਤੋਂ ਸਖਣਾ, ਸਤ ਤੋਂ ਸਖਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਨੇਊ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਪਰ 5 ਸਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਉਰਦੂ ਦਾ ਕਪਲੇਟ ਕੋਟ करते हैं कि वो वक्त भी देखा तारीख की घड़ियों ने, जब लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। असी इन्हां ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਰਤ ਕਣਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪਏ। 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਏ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਏ ਮੈਨੇਜ ਟੂ ਦਾ ਲਾ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਹਿੰਦੂਜ਼। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ 37 ਸਾਲ ਪੀਸਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਕਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ 39 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਭੰਡ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ 39 ਵਰਿਆਂ 'ਚ
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਔਰ ਐਲੀਬਾਈ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੈਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਨਹਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਕਾਓ, ਰਤ ਪਿਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚਟ ਜਾਓ। ਜੇ ਬਾਬਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲੋ। ਇਹ ਅਣਖ ਔਰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। 13 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਸਟੈਪ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਸ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲਿਸਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਾ, ਉਸੇ ਹੀ NIA ਦਾ ਚੀਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ IG ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ DGP ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ, ਔਨ ਰੈਕਰਡ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਗੇ ਯਾਤਰੂ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ 7-8 ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਣਗੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ NIA ਦਾ ਚੀਫ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਚ NIA ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਅਜੀਤ ਡਾਵਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਆਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ RSS ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਰੜਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਏ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 60,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਰੱਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। 60,000 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਫਰੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਰਸ ਫੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1980 ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 30-30 32-32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗਦੇ ਸੀ,
ਹੁਣ 9 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ, ਅਸਾਮ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ UK 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਬੀਬੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ। ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, TV 84 ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਮੋੜੀ ਬਾਬਾ ਕੱਛ ਵਾਲਿਆ ਰਨ ਜਾਂਦੀ ਬਸਰੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬਸਰਾ, ਗਜ਼ਨੀ, ਬਗਦਾਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ, ਟਕੇ ਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਤ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਰਲ ਕਰਦੀ NIA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗਲੋਰੀ 'ਚ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ। ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ, ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਉਹ ਕਲਚਰ ਐਨਾਹੀਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਦਰ ਧੁਨੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ, ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦਿਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਉਸ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਸਦੇ ਸੀ, 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਧਾ ਤਬਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਤਬਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੱਟਣ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਬਾਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਬੇਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ 324 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਰਤਮੰਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀਵਾਨ 'ਚੋਂ ਜਾਣਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੈਰੇਡਸ ਨੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਚਰਡੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਟਾਕਟਨ ਪਰਸੋਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਰੀ ਢੰਗ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਜੈਕ ਬੂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ, ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਹੋਪ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ
कश्मीरी भैन भरा जिथे आर्मी जैक बूट 5 अगस्त 2019 तो जदों कि उन्होंने आर्टिकल 370-35A खत्म किया उन्होंने भी फखर होया कि भारत भर कश्मीरी बच्चियां दे नाल जो सलूक होण जा रहा सी सिखां ने अपनियां जानां नूं खतरे च पा के उन्हां बच्चियां नूं सुरक्षित कश्मीर च पहुंचाया सी। नॉर्थ ईस्ट दियां साडियां दलित नागा मणिपुरी ये बहुत सारियां इस वेले तहरीकां विद इन द कंट्री चल रही ने क्योंकि साडे जो बहुतियां नूं पढ़न लिखण दा शौक नहीं है। पिछले दिनों एक स्टोरी सी कि छत्तीसगढ़ के बस्तर एरिया जिथे ट्राइबल लोग रहिंदे ने ड्रोन्स दे नाल बंब सुट्टे जा रहे हैं। 4 वार बंबार्डमेंट उन्होंने पिछले 3 साल की है वो भी सिखां वाल देखते हैं पर किते ये ना होए कि साडा एक वड्डा हिस्सा असी वैस्ट च आए हैं शहीदों का खून डुलिया लखां दे लई पोलिटिकल असाइलम के दरवाजे खुले इन्हां मुल्कां 'च अपनी नवीं तकदीर घड़ी पर अपनी धरती के उत्ते जो वापर है जे उस प्रति असी गाफल है अपना फर्ज अदा नहीं करांगे फिर किहड़ा मूँह गुरु कलगीधर पातशाह नूं जाके दिखावांगे। ठीक है साडी लड़ाई ईमान सिदक विश्वास के उत्ते खड़ी है। मैं अक्सर ये कहना कि गुरु कलगीधर पातशाह का ये इकरारनामा है पंथ दे नाल पंथ खालसा खेती मेरी हौं संभाल करो ते सकेरी। गुरु कलगीधर हाजर नाजर ने हमेशा हर समय असी कला वापरदी देखते हैं पर असी भी एज ए इंडिविजुअल साडा फर्ज है कि असी इस तहरीक दे विच जिहड़ा अल्टीमेट सोल्यूशन है अपना बनदा योगदान पाइए। मेरे लिए खुशी और मान वाली गल है कि इस मौके मैं उस स्टेज तो संबोधित हो रहा हैं जिहड़ी 1990 दे विच खालिस्तान दे शहीदां दी याद नूं समर्पित गुरुद्वारा साहिब है। गेट दे उत्ते तुसी वड्डा लिखिया देख सकते हो। हमेशा ही वैस्ट कोस्ट दे अंदर इत्थों ही आवाज़ उठती है पर अज लोड़ है कि असी जिवें अमेरिकन कहते हैं कि वी एग्री टू डिसएग्री। इस वेले नुक्स कड्ढण दी लोड़ नहीं है कि कौन किहदी गलती है सानू मारन दे लई सारे हिंदू तवी हो कम्युनिस्ट होण लैफ्टिस्ट होण बिलीवर होण एथियस्ट होण एग्नोस्टिक होण थीस्ट होण सारे ही इकट्ठे ने पर अपने पंथ नूं बचाण दे लई सानू क्यों अड्ड अड्ड जथेबंदियां अड्ड अड्ड धिरां नज़र आउंदियां ने। इस गल नूं खत्म करके इस वेले एक नुकते दे उत्ते साडा फोकस होना चाहिए। भाई गुरदास जी की इस तुक दे नाल ही मैं कनक्लूड करें किस उद्यम ते राज मिले शत्रु ते सब होवे मित्र। जदों तुहाडे कोल पोलिटिकल पावर हुंदी है दुश्मन भी तुहाडे मित्र बन जाते हैं। अज यही रिजॉल्व दे नाल जो पुरातन सिंघां दा रिजॉल्व सी अज दे साडे जुझारू सिंघां दा जां जिहड़े जेलां 'च बैठे हुए ने रिजॉल्व है दिल्ली तख्त पर बहेगी आप गुरु की फौज छतर चलेगा शीस पर बड़ी करेगी मौज किसी भी भुल चुक लई खिमा दी जाचना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल।